رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص. انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کی کتاب مبین میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن اہم ترین ہے ہر مومن مسلمان کے لیے، وہ اہل سنت ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبند ہو، جس کیٹیگری کا بھی ہو، لیکن وہ مسلمان ہو، اس کے لیے یہ خطبہ جمعۃ المبارکہ انشاءاللہ العزیز اہم ترین ثابت ہوگا. جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، جن کے ساتھ ہم نے پیار کیا ہے، جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جن کے لیے دن رات ہم کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. سمپل الفاظ میں، سادہ لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا مومن مسلمان کے لیے 2024 کے اندر بھی اویلیبل ہے. آج کا مسلمان اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ انشاءاللہ العزیز سنے گا تو دل کو سکون ہوگا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا مجھے مل گئی، یہ کام کرنے کی وجہ سے حبیب خدا علیہ السلام کی دعا میری قسمت میں آ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہر مومن مسلمان کو ضرورت ہے. جو مومن مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے اس کی وفا ہے، تو اس کا دل یہ کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. اگر آج ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہو جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر مل جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، جنت میں آقا علیہ السلام کا ساتھ مل جائے. یہ وجہ ہے. آج اگر ہم یہ وجہ رکھ کے دین اسلام پہ عمل کریں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت مل جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے، ان مومن مسلمانوں کے لیے، ان نیک زندہ دار لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آج میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے لیے مسجد کے قاری صاحب دعا کرے، میرے لیے حتیب صاحب دعا کرے، علامہ صاحب دعا کرے،
बरेलवी मकतबा फिक्र को अगर देखा जाए, उनका दिल ये करता है पीर साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारे वो बुजुर्ग हैं हमारे लिए वो दुआ करें, हमारे वो फौत शुदगान हैं वो हमारे लिए दुआ करें। मसले की बात, अकीदे की बात से हटकर हर किसी की कोशिश ये है कोई मेरे लिए दुआ करे। लेकिन जब आपके लिए आपके महबूब दुआ करें तो उस दुआ के क्या कहने होंगे। वो कितना खुशकिस्मत बंदा होगा जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह इस पे रहमत फरमा दे, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे, अल्लाह इसको माफ फरमा दे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को पढ़ा जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा। अभी तक हमारे ऊपर सिर्फ यही एलिगेशन नहीं खत्म हो सका जो हमारे ऊपर फतवा लगाया गया कि ये दुआ नहीं मांगते। हम दुआ मांगते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने जैसे बताया है वैसे मांगते हैं, जहां पर महबूब खुदा ने बताया है वहां पर मांगते हैं। अगर अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाजे के फौरन बाद दुआ मांगना नहीं ना बताई तो हम नहीं मांगते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मैयत को दफन करने के बाद कब्र के ऊपर दुआ की है, हम वहां पे मांगते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अजान से पहले कोई कलिमात नहीं बताए, हम नहीं पढ़ते। अजान के बाद आका अलैहिस्सलाम ने दुआ बतलाई है, दुरूद शरीफ बताया है, हम वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है। दूसरी हदीस अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, दुआ इबादत का मगज है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा करना है आज कि आका अलैहिस्सलाम ने किन किन लोगों के लिए दुआ फरमाई है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहदीस पाक, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन दावतन मुस्तजाबा, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी है जो मुस्तजाब दुआ है, जो अल्लाह कबूल फरमाते हैं। हर नबी को एक दुआ अल्लाह ताला ने दी है, वो अल्लाह का नबी दुनिया में करे या आखिरत में करे, अल्लाह ताला ने उस दुआ को जरूर कबूल फरमाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, जो मेरी दुआ थी वो मैंने संभाल के रखी हुई है, वो मैंने संभाल के रखी हुई है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वो दुआ कब करेंगे? क़यामत वाले दिन करेंगे। हर नबी कहेगा रब्बे नफ्सी, अल्लाह मेरी जान को बचा, अल्लाह मेरी जान को बचा। लेकिन हमारे महबूब क्या कहेंगे? रब्बी उम्मती। ये महबूब की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, महबूब की तरफ से जवाब आ रहा है कि दुनिया के अंदर मेरी सुन्नत पे तूने अमल किया, लोगों ने फतवे लगाए, तूने बर्दाश्त किया, लोगों ने बातें की, तूने बर्दाश्त की। आज मैं तेरे लिए रब से दुआ करता हूं अल्लाह मेरी उम्मत की खैर फरमा दे। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा अपने पसीना में शराबूर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सजदा करेंगे, इतना लंबा सजदा होगा, तवील तरीन सजदा होगा। रब तआला फरमाएंगे मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब अपना सर उठाओ। सल आपका काम है सवाल करना, तोता हम देते जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वहां पर सर उठाने के बाद क्या मांगेंगे? अल्लाह मेरी उम्मत की खैर हो जाए, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत का दाखिला मिल जाए। ये उम्मत के लिए दुआ हो रही है। आज अगर हम इस उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह के फजल से जिंदगी बसर कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों में हम सांस ले रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। क़यामत वाले दिन हमें ये दुआ मिलेगी कि अल्लाह रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी है,
جو اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں وہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا حاجی کے لیے، اللہم اغفر للحاج، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، وَلَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجَ، اللہ حاجی جس بندے کے لیے دعا کر لیا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ 2024 میں جو حج کو جائیں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ان کے اوپر آ رہی ہے، لیکن عقیدہ توحید ہوگا دعا پھر ملے گی۔ آقا علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان ہوگا دعا پھر ملے گی۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان نہیں، تو آقا علیہ السلام کی دعا کا پھر تصور نہیں کرنا۔ دعا اسی کو ملے گی جو محبت کرتا ہوگا، دعا اسی کو ملے گی جو پیار کرتا ہوگا، دعا اسی کو ملے گی جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانتا ہوگا۔ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں نہ مانتا وہ دعائے رسول نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، پہاڑوں سے گر کر بھی آتی نہیں ہراش، نرم لہجوں سے لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، کہ پہاڑ سے گرتا ہے انسان چوٹ نہیں آتی لیکن ایک محبت بڑے بول، ایک پیار بڑی داستان، پیار بڑی باتیں اگلے کا دل جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کا یہ بات سوال کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا 2024 میں بھی ملے گی، 25 میں بھی ملے گی، قیامت تک ملے گی؟ جی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اللہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری دعا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دیتا ہے۔ جو حج پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو بندہ عمرے پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ جہاد پہ جاتا ہے اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر رحمت فرما دے کہ اللہ جو بندہ حج پہ جائے یا عمرے پہ جائے اللہ وہاں پر جانے کے بعد اپنے سر کو منڈوائے، سر کے بال اتروا دے، سر کی ٹنڈ کروا دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے اوپر بھی رحمت فرما دے۔ سفر کے لیے دعا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کو سفر کے لیے رخصت کرو اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے سفر کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے سفر کے معاملات اچھے کر دے۔ اللہم اطوِلہ العبد وہون علیہ سفر، اس کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تیرا سفر آسان کر دے، اللہ سفر کی مشکلات کو ختم کر دے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسافر ہوتا ہے اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ حاجی کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ مجاہد کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ لیکن جس کا عقیدہ توحید ہوگا یہ معاملات اس کے لیے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ارحم المحلقین، اے میرے اللہ جو ٹل کروا دے اپنے بال اتروا دے اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ آج بندہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائے جو ٹل کرواتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ رحمت فرما دے۔ آج آپ کسی کے لیے دعا کریں تو آپ کہتے ہیں میں تیرے لیے دعا کی تھی، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ دعا بلکہ آقا علیہ السلام کی وہ زبان پاک جس زبان پاک سے معصوم عن الخطا زبان سے جس کے لیے دعا ہو گئی اس کے تو
नसीबे के क्या कहने होंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अरहमल मुहल्लिकीना, अल्लाह जो टिंड करवाए उस पर रहमत फरमा दे। दूसरी मर्तबा फिर फरमाया अल्लाह जो टिंड करवाए उस पर रहमत फरमा दे। सहाबा कहते हैं वल मुकस्सिरीना, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जो टिंड नहीं करवाता है, जो सिर्फ बाल कटवाता है, आका अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अरहमल मुहल्लिकीना, जो टिंड करवाए अल्लाह उस पर रहमत फरमा दे। तीसरी मर्तबा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुकस्सिरीना, जो बाल कटवाते हैं वो भी इस काम में ऐड हो गए, वो भी इस बात में शामिल हो गए, उनको भी इस दुआ में शामिल कर दिया गया कि जो बंदा टिंड करवाता है वो ज्यादा फजीलत वाला अमल है, जो बाल कटवाता है उसको भी दुआ मिलेगी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छा काम वो है जो टिंड करवाना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ लेने के लिए इंसान अल्लाह ताला के घर का जब हज करने जाए, तवाफ करने जाए, तो वहां पर जाकर टिंड करवाता है तो अल्लाह ताला के पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआ उसको मुयस्सर आ जाती है। आगे चले, जिस मुसलमान की शादी हो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए भी दुआ बताई है कि जिसकी शादी पे जाओ उसके लिए भी दुआ करो। हमारे यहाँ तो रवाज हो चुका है कि हम शादी पे बुलाते हैं कि मैंने आपकी शादी पे इतने पैसे दिए, आप इतने दे रहे हैं, आपने कुछ इजाफा नहीं किया। हमारे माशरे की बातें हैं ना कि मैंने 5,000 दिया, 5 दे रहे हैं, आप कम से कम 1,500 तो जायद करें ना। तो अगर इसको इस एंगल से देखेंगे ये सूद हो जाएगा तो फिर आपको शायद बुरा लगे, आपको शायद गुस्सा लगे, लेकिन ये शादी के मौका पर, किसी की किसी परेशानी के मौका पर, खुशी के मौका पर जो ताउन किया जाता है वो रिप्लेस के लिए नहीं किया जाता, वो इसके लिए नहीं किया जाता कि आज मैं इसके साथ ये करने लगा हूँ कल को ये भी मेरे साथ करे। अगर हमारा ज़हन ये है फिर आप बिल्कुल ना करें। क्यों? इस करने से आपको गुनाह होगा। जो अमल अल्लाह के लिए किया जाएगा, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाएगा, उसका अजर अल्लाह से लेना मकसूद होगा। अगर हमारे दिल में ये आ गया कि मैंने फलां बंदे के साथ ये नेकी की है, वो भी मेरे साथ नेकी करे, तो उसने वो नेकी दुनिया पे की है, दुनिया वाले के लिए की है, दुनिया वाला उसको इसका अजर दे दे तो दे दे, अल्लाह के यहाँ उसका कोई हिस्सा नहीं है। जो बंदा नेकी करे तो छुपा के करे, नेकी करे किसी को बताए ना। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है क़यामत के दिन 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक वो लोग हैं, एक वो किस्म के लोग हैं जो सदका करते हैं, छुपा छुपा के करते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने सदका किया है, कितना किया है, किसको किया है, कैसे किया है, कब किया है। अगर देखा जाए सहाबा इकराम के द्वार को देखें, रात की तरीकी में लोग सदका करते हैं। सदका करने वाला वक़्त के हुक्मरान को सदका दे रहा है रात की तरीकी के अंदर, उसको नहीं पता मैं सदका किसे दे रहा हूँ, लेने वाले को नहीं पता ये सदका मुझे कौन दे रहा है। सब सुबह हुई, दिन चढ़ा, नमाज हुई, बाद में बैठक हुई, बातचीत हुई कि रात एक बंदा वजीर आजम को सदका दे के चला गया। आज अगर कोई बंदा ज़कात के पैसे दे, सदके के पैसे दे, खैरात के पैसे दे, सबसे पहले ये कोशिश होती है जिसके हाथ में आए हैं वो चाहता ये है अब मैं इसको खा जाऊं, किसी को पता ना चले, ये बस मैं हड़प कर दूं, मेरा मामला हल हो जाए, किसी की मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक अगर पढ़ा जाए तो सदका बलाओं को टालता है। सदका मुस्तहिक तक पहुंचाना हर बंदे की जिम्मेदारी है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी शादी हो उसके लिए भी दुआ करो। उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, कि उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह तुझे बरकत अता करे, अल्लाह तुम पे बरकत अता करे, अल्लाह तुम दोनों को खैर पे जमा फरमा दे। लेकिन हमारे यहाँ मामला बिल्कुल बरअक्स है। निकाह के मौका पर हम खाना खाते हैं,
स्वीट खाई, सारे मामलात हुए, घर में आ गए, सुबह हुई तो हम पर्सनल बातों को टच करते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मामले हुए। ये मामलात जो हैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाए हैं कि पर्सनल मामलात किसी में शेयर नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये बेडरूम की बातें जो होती हैं वो वहां तक महदूद हो, आम पब्लिक में, आम दोस्तों में, लोगों के अंदर वो बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी शादी हो उसके लिए दुआ करो, बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। या मेरे अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह ये जिसकी शादी हो रही है इसको बरकत अता फरमा दे, इस पे रहमत फरमा दे, अल्लाह इन दोनों को खैर पे जमा फरमा दे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत की सहरी में बरकत फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी सुहूरिहा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे से दुआ करता हूँ मेरी उम्मत की सहरी में बरकत फरमा दे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, रमजान का महीना हो तो इंसान ने रोजा रखना हो, रात को लेट खाना खाया है, सुबह को भूख नहीं लगी, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह के वक्त बेशक पानी पी लो, चंद खजूरें खा लो, कुछ भी खा लो, अल्लाह ताला बरकत करेगा। सहरी के खाने में रब ताला ने बरकत रखी हुई है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर रब ताला ने बरकत रखी हुई है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमात के अंदर बरकत है, शरीर के अंदर बरकत है और सहरियों के अंदर बरकत है। कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाअत, जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है, जमात में बरकत है। शरीर, ये आका अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद था ये खाना, शोरबे के अंदर रोटी के लुकमे करके भिगो दिए जाएं, उसके बाद इसको खाया जाए। आका अलैहिस्सलाम को ये बहुत पसंद था और ये बहुत ताकतवर है, ये सुन्नत समझ के खाएगा, सुन्नत में अमल भी हो जाएगा, आका अलैहिस्सलाम की दुआ भी मुयस्सर आ जाएगी। सहरियों में बरकत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी करो, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। इसके आगे चलें, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत फरमा दे। हम मजदूर जात तबका यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह सुबह उठकर जो हम काम करते हैं ना, सुबह घंटे 2 घंटों में जितना काम होता है सारा दिन मेरे ख्याल से उतना काम होता है जितना सुबह के वक्त घंटा 2 घंटे में हम काम करते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम की ये दुआ की बरकत है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम सुबह के वक्त बरकत का टाइम होता है, फजर के टाइम हम सो रहे हैं, सूरज तुलू हो गया हम सो रहे हैं, खाना खा के बच्चे स्कूल चले गए हम सो रहे हैं, सूरज की गर्मी शुरू हुई हम उठ पड़ते हैं, हमने जल्दी जल्दी जॉब पे जाना है, हमने ड्यूटी पे जाना है, हमने काम पे जाना है, बरकत वाला टाइम हम जाया कर देते हैं। बरकत वाला टाइम जाया करने के बाद फिर हम ये रोना रोते हैं बिजनेस नहीं चलता, कारोबारी हालात बहुत खराब हैं, घर में रहमत नहीं है, घर में बरकत नहीं है। बरकत वाले टाइम पे हमने अपने बर्तन उंडेल दिए हुए हैं, बरकत किधर से आएगी? बरकत के लिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत फरमा दे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जो बंदा किबले का एहतराम करे अल्लाह उस पे भी रहमत फरमा दे। मन अकरमल किबरता अकरमहुल्लाहु तआला, अल्लाह जो किबले का अदब करता है, अल्लाह किबले का एहतराम करता है, अल्लाह तो उसको इज्जत अता फरमा दे। मन अकरमल किबरता अकरमहुल्लाहु तआला, कि अल्लाह जो किबले का अदब करता है, किबला मुंह करके थूकता नहीं, किबला मुंह करके कोई बातें नहीं करता, किबले का अदब करता है, एहतराम करता है, ऐ मेरे अल्लाह तो उसकी इज्जत में इजाफा फरमा दे, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा दे। आज हम किबले का एहतराम तो करते हैं लेकिन इस बात का नहीं था इल्म कि ये काम करने से हमें हबीब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मिल रही है। लेकिन अब इंशाल्लाह पहले से बढ़ के इंशाल्लाह किबले का अदब करेंगे अल्लाह की रहमत से।
अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। दूसरी हदीस, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी ताश में है, पत्थर बजे, आका के अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर की बारिश की गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के जिसमें अज़हर से खून मुबारक निकला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव के जूते इनमें खून चला गया, पाँव मुबारक जूतों से जुड़ गए। अल्लाह का फरिश्ता आया, आका आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला इनको तबाह कर देगा, आप दुआ करें, अल्लाह इनको जलील कर देगा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। यहाँ पर एक बात, किसी पर जुल्म ना करना। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है ना, अगर आपको अल्लाह ने चुदरा दी है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको इज्जत अता की है, इसका नाजायज फायदा ना लेना, किसी को तंग ना करना। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सही हदीस पाक है, दाऊ दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की बद्दुआ के दरमियान, अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। दूसरी बात, क़यामत का दिन होगा ना, जब दुनिया पे अगर हम जुल्म करते हैं, हमारे लंबे लंबे हाथ होते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, पर्चा नहीं हो सकता, अदालतें हमारी अपनी हैं, हमारे पास बाबा कायद आज़म मौजूद है, हमारे पास माल बहुत ज्यादा है, रिश्वत चलती है, रिश्वत का काम है, सारे मामला हो जाएंगे। हम थाने में नहीं जाते, कचहरी में नहीं जाते, अदालत में नहीं जाते, लेकिन हमें अपने पैसे का मान होता है। दुनिया के अंदर हम बेशक केस जीत जाएं, दुनिया के अंदर जुल्म करने के बाद हम बेशक बच जाएं, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी, एक लाइन होगी मजलूमों की, एक लाइन होगी जालिमों की। अल्लाह से ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमें मजलूमों की लाइन में खड़े करना, अल्लाह जालिमों की साथ में हमें ना खड़ा करना। अल्लाह मजलूमों की साथ में होंगे तो अल्लाह की रहमत हो जाएगी, अल्लाह से माफी मिल जाएगी, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएगी। अगर जालिमों की साथ में हुए फिर मामला गड़बड़ होगा। दुनिया में तो हम जीत गए, दुनिया में हम कामयाब हो गए, लेकिन वहां पर नहीं। आका अलैहिस्सलाम पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसी को बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ गुनाह क्या है कि अल्लाह का घर, अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह ताला की बात के ऊपर अमल करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी बात को मानो, यही बात थी। उन्होंने पत्थर बरसा दिए, खून मुबारक निकला। आका अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं कि अल्लाह मैं तेरे आगे दुआ करता हूँ। दुआ करने लगे हैं, फरिश्ते परेशान हैं कि अल्लाह के नबी आज जो भी दुआ करेंगे अल्लाह वो कबूल फरमाएंगे, क्योंकि ज़ुबाने नबूवत से जो दुआ निकले अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। मजलूम की जो दुआ होती है अल्लाह वो पूरी करते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग, अल्लाह ये मेरी कौम मुझे नहीं जानती, अल्लाह इन्हें जानने वाला बना दे, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे। पत्थर खाने के बाद दुआ देना बड़े जिगरे की बात है। जुल्म बर्दाश्त करने के बाद फिर भी दुआ करना कि अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह तेरे पे रहमत फरमा दे, अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, ये बड़े जिगरे की बात है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाने के बाद भी दुआ दे के हमें ये बताया कि दुनिया के अंदर अगर कोई जुल्म करे तो उसको जुल्म का बदला जुल्म नहीं देना, उसको दुआ करने के अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह ये गलत कर रहा है, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा दे। अगर आज आपका हमसाया आपको तंग करता है, आपका मोहल्लेदार आपको तंग करता है, तो आपने कभी उसके लिए दुआ किया कि अल्लाह ये मुझे तंग कर रहा है, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। अल्लाह हमसाए के ऊपर हुकूक हैं और इतने हुकूक बयान किए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब खाना पकाओ तो हांडिया में थोड़ा पानी ज्यादा डाल लो, शोरबा ज्यादा हो जाए। वो आपका जो हमसाया है इस बात को छोड़ें कि वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, वो नमाजी है, वो बेनमाजी है, वो मुवाहिद है, वो क्या है, इस बात को छोड़कर वो आपका हमसाया है। सबसे बड़ी बात, वो गैर मुस्लिम भी हो तो आपका हमसाया है, उसका अदब एहतराम करें, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा सलूक करें। दीन इस्लाम ने यही तालीमात दी हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है ना,
کہ ہمسائے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں. اگر ہمسایہ پریشان کرتا ہے نا اس کے لیے بد دعائیں نہیں کریں, اس کے لیے لوگوں سے باتیں نہیں کریں, بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ تنگ کرتا ہے, اللہ تو ہے, اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو رحمت عطا فرما دے, برکت عطا کر دے, اللہ اسے عقل سمجھ دے دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں, انہیں جاننے والا بنا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعا کی. ظلم برداشت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جس نے میری بات مانی اللہ وہ میرا ہے, اللہ جس نے میری بات کو نہیں مانا فانک غفور رحیم, اللہ تیری اپنی مرضی ہے, اللہ تیرے اپنے فیصلے ہیں, اللہ تیرے اپنے معاملات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک, اے میرے اللہ اگر یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو انہیں عذاب دے اللہ یہ بندے تیرے ہیں, اللہ اگر تو معاف فرما دے اللہ تیری اپنی مرضی ہے. لیکن جب بات آئی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے میرے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما دے, میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اللہ انہیں جاننے والا بنا دے. اللہم امتی وبقا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری امت, اللہ میری امت. ساتھ میں آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ میری امت کی خیر ہو جائے, میری امت کی بخشش ہو جائے, میری امت کی مغفرت ہو جائے, میری امت کو جنت کا داخلہ مل جائے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا, چند دعائیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 2-4 دعائیں. آقا علیہ السلام نے دعا کی اس آنکھ کے لیے, ہر وہ آنکھ رحم اللہ عینن بقت من خشیت اللہ, اللہ اس آنکھ پہ رحم فرما دے جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ اس آنکھ پہ رحمت فرما دے, رحم اللہ عینن بقت من خشیت اللہ, اللہ اس آنکھ پہ رحمت فرما دے جو تیرے ڈر کی وجہ سے روتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. ایک وہ قطرہ جو انسان روتا ہے اس کی آنکھ سے گرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے. اور دوسرا قطرہ کہ انسان اللہ کے آگے رو پڑتا ہے, ایک پیرا دیتا ہوا جاگ جاگ کے آنکھوں میں پانی آ گیا ہے, وہ بھی رو رہا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ قطرے بہت پسند ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حامد کے لیے دعا کی ہے جو حامد اپنی بیوی کو فجر کے وقت اٹھاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان پاک کے الفاظ ہیں رحم اللہ رجلا, اللہ اس بندے پہ رحمت فرما دے, قام من اللیل جو رات کو اٹھتا ہے, فصلی پھر نماز پڑھتا ہے, وایقظت امرأۃ فقلت اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اس کو اٹھانے کے بعد کہتا ہے نماز پڑھو, اگر وہ نہیں اٹھتی اس کے چہرے پہ پانی کے چھٹے مارتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ, اللہ جو صبح اپنی زوجہ محترمہ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے اللہ اس پہ رحمت فرما دے. آج اگر آپ خود تو نماز پڑھتے ہیں اپنی بیگم کو نہیں اٹھاتے, خود تو نماز پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے, قیامت والے دن آپ کو اس بات کا حساب دینا ہوگا. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ ہر مومن مسلمان مسئول ہے, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ نگران ہے, اپنی رعیت کے متعلق اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی فجر کے وقت اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد اپنے حامد محترم کو جگاتی ہے, اگر وہ نہیں اٹھتا اس کے منہ پر پانی کے چھٹے لگا کے نماز کے لیے اٹھائے, رحم اللہ, اللہ اس پہ رحمت فرما دے. آج ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں, آقا علیہ السلام کی دعا مل جائے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھتا ہے,
آج تک ہمیں یہی بتایا گیا کہ اثر کی 4 سنتیں جو ہیں یہ غیر مقدہ ہیں، ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پڑھ لو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا اس بندے کو ملے گی جو اثر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن فصلی قبل العصر اربعا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی 3 کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، رحم اللہ اس پہ رحمت فرما دے۔ جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا مل گئی، اس کو دنیا کے اندر سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی دعائیں لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے شروع کریں گے کہ آقا علیہ السلام کی دعا کن کن لوگوں کو اور میسر آئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ جو سنایا ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ المؤمنین یوم یقوم الحساب السلام فی ذلک